السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. 9th انگلش یونٹ 7 سلطان احمد مسجد. یہ ترکی کی بڑی مشہور مسجد ہے. اس کے بارے میں یہ سبق ہے. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پیرا نمبر 1. دا سلطان احمد مسجد از ہے ون آف دا ایک موسٹ سب سے زیادہ امپریسو مؤثر کن مانومنٹس یادگار ان دا ورلڈ دنیا میں. سلطان احمد مسجد دنیا کی سب سے پرکشش قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے. مانومنٹس میں سے ایک ہے. امپریسو پرکشش یہاں پہ مانی ہے. اٹ از آلسو بھی نون پہچانی جاتی ہے ایز بطور دا بلو مسجد. اسے بلو مسجد یا نیلی مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. بیکاز آف دا اس وجہ سے دا بلو نیلی ٹائلیں ہیں دیٹ جو امبیلش سجاتی ہیں اس کے انٹیریئر اندرون کو. اسے ان نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو اس کے اندرون کو زیبدار بناتی ہیں، زینت دیتی ہیں، سجاتی ہیں، اسے نیلی مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. سچویٹڈ واقع ہے ان استنبول. یہ استنبول میں واقع ہے. دا لارجسٹ سٹی ان ترکی. جو ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے یہ استنبول میں واقع ہے. اینڈ از دا کیپٹل اور یہ دارالحکومت ہے آف عثمان امپائر. سلطنت عثمانیہ کا فرام سے 1453 to 1923. اور یہ اس عثمانیہ سلطنت کا دارالخلافہ ہے جو 1453 میں قائم ہوا اور 1923 پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ختم کیا گیا تھا. اب اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو ڈرامہ چلتا ہے ارطغرل یہ بھی اسی امپائر سے تعلق رکھتا تھا. عثمان امپائر یا خلافت عثمانیہ سے. یہ بڑے بہادر لوگ تھے. انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تھے. پھر بنو عباس کا دور رہا. پھر اس کے بعد عثمانی لوگوں نے یعنی سلطنت عثمانیہ کے بعد مسلمان اکٹھے رہے اور پورے مسلمان ان کے اندر اکٹھے رہے. مگر بعد میں جنگ عظیم اول کے بعد مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ ملک کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اٹ ہیز بیکم یہ بن چکا ہے دا موسٹ سب سے زیادہ پاپولر ہر دل عزیز ٹورسٹ سیاحوں کی اٹریکشن دلکشی. یہ مسجد سیاحوں کی دلکشی کا مقبول ترین مقام بن گئی ہے. اٹ واز کنسٹرکٹڈ. یہ ایک پیسے فکر ہے. اسے تعمیر کیا گیا تھا بٹوین درمیان 1609 اینڈ 1616. اس مسجد کو 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا ڈیورنگ دوران دا رول حکمرانی آف احمد اول. اس مسجد کو احمد اول کے دور حکومت میں 1609 اور 1616 کے دوران تعمیر کیا گیا تھا. ایز جیسا کہ واز تھا دا کسٹم رواج. جیسا کہ اس وقت رواج تھا. دس مسجد یہ مسجد لائک جیسے دا ادر دوسری مسجدیں ہیں آف دا ٹائم اس وقت کی جیسا کہ اس وقت کی دوسری مساجد ہے اور یہ رواج بھی تھا. کمپرائزز یہ مسجد مشتمل ہے ٹوم ایک مقبرے پر. TOMB ٹوم ہے بی سائلنٹ ہے. مقبرہ آف دا فاؤنڈر اس کی بانی مدرسہ اینڈ ہاسپس اور ایک مسافر خانہ. جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا اور دوسرے مساجد کی طرح یہ مسجد اپنے بانی کے مقبرے ٹوم ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانہ پر مشتمل ہے کمپرائز کرتی ہے. The construction تعمیر of the مسجد started شروع ہوئی in 1609. اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی. The Royal شاہی آرکیٹیکٹ ماہر تعمیر سید فخر محمد آغا was appointed. اسے تعینات کیا گیا باعث دا سلطان سے ایز بطور انچارج نگران آف دا پروجیکٹ اس منصوبے کا. سلطان نے شاہی ماہر تعمیرات سید فخر محمد آغا کو اس منصوبے کا نگران یا انچارج مقرر کیا. دا اوپننگ افتتاحی سرمنی تقریب واز تھی ہیلڈ منعقد ہوئی ان 1616. اس مسجد کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دا سلطان بادشاہ کو نہ دیکھ سکا دا کمپلیشن تکمیل آف دا مسجد ان ہز لائف. اس مسجد کی تکمیل کو بدقسمتی سے بادشاہ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکا. اب کمپلیٹ مکمل کرنا اور کمپلیشن تکمیل. اٹ واز کمپلیٹڈ یہ مکمل ہوئی. اب یہ دیکھیں یہ بھی پیسے فکرہ ہے. اٹ واز کمپلیٹڈ یہ مکمل ہوئی ان دا رین دور حکومت آفز اس کے سکسیسر جانشین مصطفیٰ ون. یہ مسجد اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل ہوئی. دا بلو مسجد نیلی مسجد ریفلیکٹس منعکس کرتی ہے دا آرکیٹیکچرل
تعمیراتی سٹائل انداز آف بوتھ دونوں دا آٹومان مسجد عثمانی مسجد ترکوں کی مسجد اینڈ بیزنٹائن چرچ اور بازنطینی چرچ دونوں کو ملاپ کو یہ مسجد منعکس کرتی ہے. نیلی مسجد سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنطینی چرچ گھر دونوں کے فن تعمیر کی طرز پر بنائی گئی ہے یا ان کو منعکس کرتی ہے. اب ایک چیز بتا دوں، استنبول کو بیزنٹائن کہا جاتا ہے اور عثمانیہ بھی ترکی کا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بیزنٹائن جب عیسائیوں کے انڈر تھا یہ شہر تو اسے بیزنٹائن کہا جاتا تھا اور بعد میں اسے استنبول کا نام دیا گیا. آیا صوفیہ، یہ تھوڑا سا جی سائلنٹ ہے. آیا صوفیہ مسجد، ایک مسجد جس کا نام آیا صوفیہ ہے، ون آف دا ونڈرز جو عجائبات میں سے ہے آف دا مسلمانی یا اسلامی آرکیٹیکچر فن تعمیر کا. واز آلسو کیپٹن ویو، اسے بھی نظر میں رکھا گیا ایز اے ماڈل نمونے کے طور پر. اس مسجد کی تعمیر میں آیا صوفیہ مسجد جو مسلم فن تعمیر کی عجائبات میں سے ایک ہے اس کو بھی نمونے کے طور پر سامنے رکھا گیا. دا بلو مسجد، نیلی مسجد، ایون حتیٰ کہ ٹوڈے آج از ہے کنسیڈر سمجھی جاتی ٹو بی ہونا ان میچڈ، بے مثال ان سپلینڈر، شان و شوکت، میجسٹی، عظمت، اینڈ سائز اور حجم. نیلی مسجد شان و شوکت، عظمت اور قد و قامت میں آج بھی بے مثال سمجھی جاتی ہے. دا مسجد ہیز رکھتی ہے سپیشس، ایک کھلا کشادہ فور کورٹ سامنے والا صحن. مسجد ایک وسیع اور عریض بیرونی صحن رکھتی ہے سراؤنڈڈ جو گھرا ہے باعث کنٹینیوس مسلسل والٹڈ محرابی آرکیڈ راہداری. مسجد ایک وسیع اور عریض بیرونی صحن کی حامل ہے جو ایک مسلسل محرابی تہدار راہداری سے گھرا ہوا ہے، یعنی مسجد کے گرد ایک بڑی راہداری ہے اور اس میں وہ مسجد جو کھلا سا صحن ہے وہ گھرا ہوا ہے. اٹ ہیز ابلوشن، اس میں وضو کی فیسلٹی سہولیات ہیں آن پر بوتھ سائڈز، دونوں جانب. اس مسجد میں دونوں جانب وضو کی سہولیات ہیں. ان دا سینٹر، مرکز میں دیر از اے فاؤنٹین، ایک فوارہ ہے وچ از جو ہے رادر کسی حد تک سمال چھوٹا ان کنٹراسٹ موازنے کے طور پر وتھ ساتھ دا میگنیٹیوڈ بڑا پن آف دا کورٹ یارڈ صحن. اس کے مرکز میں ایک فوارہ ہے جو صحن کی وسعت میگنیٹیوڈ کے برعکس قدرے چھوٹا ہے. ہیوی، ایک وزنی ایرن لوہے کی چین زنجیر از ہنگ لٹکائی گئی ہے. اب یہ بھی پیسے فکرہ ہے. ایٹ دا اپر پارٹ آف دا کورٹ، صحن کے اوپری حصے میں انٹرنس داخلے پر. ایٹ دا ویسٹرن سائڈ، مغربی جانب، مغربی طرف صحن کے دروازے کے اوپر حصے میں لوہے کی ایک بھاری زنجیر لٹکائی گئی ہے. دس سائڈ، یہ طرف یا یہ سمت واز مینٹ، مخصوص تھی فار دا سلطان الون، صرف بادشاہ کے لیے. یہ سمت یا یہ طرف صرف بادشاہ یا سلطان کے لیے مخصوص تھی. دا چین، زنجیر واز تھی پٹ، ڈالی گئی دیر وہاں سو دیٹ تاکہ دا سلطان بادشاہ ہیڈ ٹو لوور، اسے جھکانا پڑے ہز ہیڈ، اپنا سر، ایوری ٹائم، ہر بار ہی انٹرڈ، جب وہ داخل ہو دا کورٹ، صحن میں. زنجیر وہاں اس لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ بادشاہ جب بھی صحن میں داخل ہو اسے اپنا سر جھکانا پڑے. اٹ واز، یہ تھی دا سمبولک علامتی جیسچر انداز ٹو انشور، یقینی بنانے کے لیے، دا ہیوملٹی، انکساری آف دا رولر، حکمران کی، ان دا فیس آف، سامنے، دا ڈیوائن، روحانی پاور، طاقت، ڈیوائن پاور یعنی رب کے سامنے حکمران کی انکساری کو یقینی یا انشور کرنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی اشارہ تھی یا سمبولک جیسچر تھی. دا انٹیریئر، اندرون آف دا مسجد، مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے ایٹ دا لوور لیول، نیچے کی جگہ پر، از لائنڈ، اس پر لائنیں لگی ہیں، وتھ ساتھ مور دین، زیادہ 20,000 ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنی ہوئی سیرامک، چینی مٹی کی ٹائل سے، ان مور دین، زیادہ 50 ڈفرنٹ، 50 مختلف ٹیولپ، گلے لالا کے ڈیزائنز، نمونے. مسجد کے اندرونی حصے کے نچلی طرف، یعنی مسجد کے اندر جب جائیں تو اس میں چھت کے نیچے مگر دیواروں کے اوپر نیچے والی سائڈ پہ گلے لالا کے 50 سے زیادہ مختلف نمونوں میں 20,000 سے زیادہ ہاتھ سے بنی ہوئی چینی مٹی یا سیرامک کی ٹائلوں سے لکیریں لگائی گئی ہیں. ایٹ دا گیلری لیول، گیلری کی جگہ پر، دا ڈیزائن، نمونہ، بیکمز، بن جاتا ہے، فلیم بوائنٹ،
तेज रंग वाला with साथ representation पेशकारी ऑफ flowers, फूल, फ्रूट्स, फल एंड साइप्रेसेस, सर्व के पौधे, सर्व के लंबे लंबे पौधे होते हैं। गैलरी की जगह पर फूलों, फलों और सर्व के पौधों की नुमाइंदगी के साथ नक्शा या मंजर हैरत अंगेज या तेज रंग से बनाया गया है। द अपर लेवल, ऊपरी जगह पर ऑफ द इंटीरियर, उसके अंदरून की। अब ये याद रखें कि ये नीली मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदरून में ज्यादातर रंग नीला है। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरून के ऊपरी हिस्सा इज अडोर्न्ड, उसे सजाया गया है विद साथ ब्लू पेंट, नीले रोगन से। मस्जिद के ऊपरी हिस्से के ऊपर के मकाम को नीले रोगन से सजाया गया है। मोर देन 200 से जायद स्टेन्ड धब्बेदार ग्लास शीशे के विंडोज, खिड़कियां विद साथ इंट्रिकेट पेचीदा डिजाइन नमूने अलाउ इजाजत देती है नेचुरल लाइट, फितरती रोशनी को टू ब्राइटन के रोशन करें आप ऊपर इट्स इंटीरियर, इसके अंदरून को, इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से जायद रंगदार पेचीदा नमूने वाली शीशे की खिड़कियां कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं। एंड द शैंडलियर्स और फानूस, फानूस ये सजावटी बल्ब या कुम में होते हैं। एंड द शैंडलियर्स और फानूस फर्दर मजीद इल्यूमिनेट, रोशन कर देते हैं इट इसे विद साथ देयर ग्लो, अपनी चमक के साथ। और फानूस अपनी चमक से इसे मजीद रोशन कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। यानी एक तरफ से फितरती रोशनी आती है और दूसरी तरफ से फानूस की रोशनी मस्जिद में नूर ही नूर कर देती है। द डेकोरेशन, सजावटें इंक्लूड, इसमें शामिल हैं आयात फ्रॉम द होली कुरान, इस आराइश में कलाम में पाक या कुरान पाक की आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स, फर्श आर हैं कवर, ढके हुए विद साथ कारपेट्स, गालीचे, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम एलिमेंट अंसर इन द इंटीरियर, अंदरून ऑफ द मस्जिद इज है द मेहराब, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम हिस्सा इसका मेहराब है। अब मेहराब क्या होता है? मेहराब जहां पे इमाम ठहरता है, ठीक है, वो जगह थोड़ी सी बड़ी होती है, बड़ी हुई होती है आगे को, विच इज मेड, जो बनाई गई है ऑफ फाइनली, शानदार कर्व्ड मुनक्किश मार्बल, संगे मरमर से, जिसे शानदार मुनक्किश संगे मरमर से बनाया गया। अब ये मुनक्किश और पेंटेड में फर्क है। पेंट में ऊपर से रंग लगाया जाता है, मुनक्किश में उनको खोद के बनाया जाता है, कार्व जो होती है, कार्विंग का काम होता है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, इस मेहराब के या इमाम वाली जगह की दाएं जानिब इज रिचली, भरपूर डेकोरेटेड, सजा हुआ पल्पिट मिंबर है। मेहराब के दाएं तरफ खूब आरास्ता मिंबर है या पल्पिट है। द मस्जिद इज है सो डिजाइंड, इसका नमूना ऐसे बनाया गया है दैट कि इवन हत्ता कि व्हेन, जब इट इज मोस्ट क्राउडेड, जब इसमें सबसे ज्यादा हजूम भी हो, एवरीवन, हर कोई, इन द मस्जिद, मस्जिद में कैन लिसन, सुन सकता है, टू एंड और लुक एट द इमाम, वो इमाम को सुन और देख सकता है। मस्जिद का नमूना ऐसा बनाया गया है कि जब ये बहुत खचाखच भरी हो तब भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम को सुन और देख सकता है। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद है 6 मिनारेट्स, इसमें 6 मीनार हैं। नीली मस्जिद में 6 मीनार हैं। 4 मिनारेट्स, 4 मीनार स्टैंड, खड़े हैं, इस्तादा हैं, ऑन ईच साइड, हर तरफ, ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के चारों कोनों के चारों तरफ 4 मीनार खड़े हैं, यानी ये 4 कोनों की तरफ हो गए। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मिनारेट्स, ये हर पेंसिल की शक्ल का जो मीनार है 3 बालकनीज, उनमें 3 छज्जे हैं, यानी जो कोनों पे, चारों कोनों पे 4 मीनार हैं, उनमें 3 छज्जे हैं। वाइल, जबकि द अदर 2, बाकी वाले जो 2 हैं, एट द एंड ऑफ द फोर कोर्ट, जो सहन के इख्तिताम पर हैं, हैव ओनली 2 बालकनीज, उनमें 2 छज्जे हैं, उनमें सिर्फ 2 छज्जे हैं। इन द इवनिंग, शाम को, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत बड़ी तादाद में सयाह एंड टर्क्स और तुर्की लोग गैदर, जमा हो जाते हैं, इन द पार्क, पार्क में, फेसिंग, जो सामने है, द मस्जिद, मस्जिद के जो सामने वाला पार्क है उसमें जमा हो जाते हैं, टू लिसन, सुने, द कॉल, अजान को, टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज के लिए। शाम को बड़ी तादाद में सयाह और तुर्की लोग शाम की नमाज के लिए अजान सुनने मस्जिद के सामने वाले या फेसिंग पार्क में गैदर, जमा हो जाते हैं। द मस्जिद, मस्जिद इज है फ्लडेड, भरी हुई, मामूर विद साथ लाइट्स, रोशनी से,
اب مسجد उस वक्त नूर से या रोशनी से भरी होती है एंड सो और इसी तरह आर हैं द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, ईमान वालों के दिल भरे होते हैं विद साथ डिवाइन रूहानी लव मोहब्बत या इश्क, अल्लाह का इश्क। जैसे मस्जिद नूर और रोशनी से भरी होती है इसी तरह ईमान वालों के दिल अल्लाह के इश्क से भरे होते हैं। अब ये कमाल का कंपैरिजन है, मस्जिद को एक तरफ इबादत का मरकज कहा गया और दूसरी तरफ उसी में जो ईमान वाले हैं उनके दिल नूर से रब के इश्क से भरे हुए हैं। दो अगरचे मच ज्यादा हैज बीन लॉस्ट, गुम हो चुका है अब द ब्लू मस्जिद का ओवर पर द ईयर सालों, अगरचे सालों गुजरने की वजह से नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो चुका है, येट फिर भी, येट एक कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है, इट हैज नॉट लॉस्ट इसने नहीं खोया द लव मोहब्बत ऑफ इट्स विजिटर्स इसके सयाहों। अगरचे नीली मस्जिद का बहुत कुछ सालों की वजह से खो चुका है मगर अपने सयाहों या आने वालों की मोहब्बत अभी भी उनके दिलों से कम नहीं हुई है। द मस्जिद इज स्टिल अब भी वन ऑफ द मोस्ट सबसे ज्यादा विजिटेड सैर की जाने वाली मॉन्यूमेंट्स यादगार जगह ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की। ये मस्जिद अब भी उन यादगारों में से है जिस पर सबसे ज्यादा सयाह आते हैं। थीम, द थीम ऑफ दिस यूनिट इस सबक का मौजू इज टू हाईलाइट, वो सामने लाना है द सिग्निफिकेंस अहमियत ऑफ द इस्लामिक इस्लामी आर्किटेक्चर फन तामीर। इस सबक का मौजू इस्लामी फन तामीर की अहमियत को उजागर करना, सामने लाना है। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम की दुनिया है स्प्लेंडेड शानदार हेरिटेज वर्सा ऑफ आर्ट फन एंड आर्किटेक्चर फन तामीर इन विच जिसमें दे एक्सेल्ड, वो सबकत रखते थे थ्रू आउट द हिस्ट्री पूरी तारीख में। इस्लामी दुनिया फन और तामीर के शानदार विरसा या हेरिटेज की मालिक है जिसमें वो पूरी तारीख में सबकत रखते थे, आगे निकल गए थे। मसाजिद हैव ऑलवेज हमेशा बीन रही हैं द प्रोमिनेंट नुमाया फीचर्स खदोखाल ऑफ द इस्लामिक इस्लामी आर्किटेक्चर फन तामीर। मसाजिद इस्लामी फन तामीर का हमेशा एक अहम पहलू रही है। द ऐसे मजमून नॉट ओनली हाईलाइट सामने लाता है द ग्लोरी अजमत ऑफ द सुल्तान मस्जिद, ये मजमून न सिर्फ सुल्तान मस्जिद की अजमत को सामने लाता है उजागर करता है बट आल्सो थ्रोज लाइट, बल्कि ये रोशनी भी डालता है ऑन द स्किल महारत एंड एबिलिटी सलाहियत ऑफ द आर्किटेक्ट्स माहिरीन तामीर की ऑफ द टाइम उस वक्त के। ये मजमून न सिर्फ मस्जिद सुल्तान की शान और शौकत को उजागर करता है बल्कि उस वक्त के माहिर तामीरात की महारत और काबिलियत पर भी रोशनी डालता है। अगर हम ग्लॉसरी को देखें तो इम्प्रेसिव, पुरकशिश, शानदार, हॉस्पिस, हुजरा या मुसाफिर खाना, एम्बेलिश सजाना, फ्लेमबॉयंट तेज रंग, इंटीरियर अंदरून कर्व्ड, मुनक्किश, अडोन सजा हुआ, अपॉइंटेड तैनात किया गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम ग्रामर को थोड़ा सा टाट देते हैं। ग्रामर में स्पेलिंग देख लें। ग्रामर कहते किसी हैं? ग्रामर सर्फ और नहव के मिलाप को कहते हैं, यानी दो उलूम अगर हमारे पास हैं सर्फ और नहव के तो हम उन्हें ग्रामर कहते हैं। नहव क्या होता है? ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फिक्रे में अल्फाज की सही तरतीब के इल्म को कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी या सर्फ नॉलेज ऑफ ईच वर्ड, हर लफ्ज का इल्म होता है। तो एक फिक्रा मैंने चुना है जिसको हम सिंटैक्स या मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। सिंटैक्स में क्या आता है ये देखना होता है कि सब्जेक्ट पहले आया है, उसके साथ ऑब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, और सर्फ चूंकि हर लफ्ज का नाम है तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या कलमात आते हैं जिनमें नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना? तो मैंने एक फिक्रा चुना है, द मॉस्क हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट। मस्जिद का एक खुला सहन है। फोर सामने को कहते हैं, ठीक है ना, कोर्ट सहन को कह लें। मगर इसको ग्रामर के एतबार से अगर हम देखें तो सिंटैक्स में इसमें दो हिस्से हैं। पहला जो है वो सब्जेक्ट या फाइल है, इसमें दो लफ्ज एक फाइल हमें दे रहे हैं, सब्जेक्ट दे रहे हैं। और दूसरा फिक्रा चूंकि इसमें कोई मफूल या ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसका प्रेडिकेट है। ठीक है ना? अगर इसमें मफूल होता तो फिर प्रेडिकेट ना होता, हम कहते कि वर्ब और ऑब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि द मास्क हैज अ स्पेशल फोरकोर्ट, ये इसको बता रहा है तो इसलिए इसका प्रेडिकेट है। लेकिन चूंकि मॉर्फोलॉजी में हमें जैसे हमने पढ़ा कि हर लफ्ज का इल्म होता है, तो मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो द आर्टिकल है, मास्क नाउन है, हैज वर्ब है, अ आर्टिकल है, अ एंड द ये तीन होते हैं, स्पेशस एडजेक्टिव यानी इसमें सिफत है, और फोरकोर्ट नाउन है। तो इस हवाले से मेरी दो वीडियोस टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं, आप उनको जरूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। और इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।